شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آبا و اجداد کی نظر کرم سے، سرکار سید شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید تاج الدین کی نظر کرم سے، سید رحمت اللہ کی نظر کرم سے، سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید کبیر شاہ کی نظر کرم سے، سید غلام علی شمسی کی نظر کرم سے، بی بی بادشاہ زادی شمسی سبزواری تبریزی کی نظر کرم سے اس ویکلی ہوراسکوپ کا آغاز کرتے ہیں، جو 1 دسمبر 2023 سے لے کے 7 دسمبر 2023 پر مبنی ہے، جیسے کہ یہ ایام اللہ کے کرم سے رحمت کے ایام ہیں۔ ابھی معاشی حالات، مالی حالات بہتری کے ساتھ ساتھ گھر میں خوشیاں آئیں گی، یعنی کوئی ایسی خوشخبری جس کا تعلق کسی دوست سے ہوگا، کسی رشتے سے ہوگا، کسی اپنے سے ہوگا۔ تبھی جتنا ہو سکے موڈ کو اچھا رکھیے گا اور حاضر دماغ کے ساتھ جتنا ہو سکے لوگوں کی باتوں کو سنیے گا، کیونکہ یہ ہفتہ جتنا زیادہ سنیں گے اتنا رحمت و برکت آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ اپورچونٹیز کے راستے، اگر کسی ملک باہر جانا چاہتے ہیں، کوئی معاشی کام کے حوالے سے قدم اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہی وہ وقت ہے جو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہونے والا ہے۔ اگر ان ایام میں روز کچھ دیر انسان زمین پہ بیٹھے اور بڑی بڑی سانسیں لیں تو ان سے بھی ان کے لیے کافی اچھی چیزیں منظر عام پہ آئیں گی۔ اگر ان ایام میں ڈارک کلر کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ کوشش کریں ان ایام میں تیکھی کھٹی چیزیں اگر نہ کھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ان سے تلخ کلام آپ ہو جائیں گے، اور تلخ کلام ہونے سے وہ اپورچونٹیز، وہ نعمتیں، وہ برکتیں جو آپ کی طرف رخ کر کے کھڑی ہیں وہ دور جا سکتی ہیں۔ ان ایام کا جو صدقہ ہے وہ حسب توفیق سبز چیز کا ہے، جیسے کہ سبزی ہے، حسب توفیق کسی مستحق کو دے دیں، باجرہ ہے، حسب توفیق کسی مستحق کو دے دیں، تو انشاءاللہ تمام نحس اثرات سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ہے یا قادر و یا حکیم 27 مرتبہ، یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے تو فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی، اور جہاں جہاں آپ قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ رونقیں وہاں وہاں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کے لیے کسی اپنے کی توسط سے کوئی بڑی خوشی ملنی ہے، کوئی مہمان آئے گا، کوئی اپنا آئے گا، کوئی اچھی خبر آئے گی ان 7 ایام میں، لیکن جتنا ہو سکے فی الوقت حاضر دماغی کو قائم کریں۔ رشتوں کے حوالے سے ہمراز لوگوں کو کم بنائیں، جتنا ہمراز لوگوں کو کم بنائیں گے، فیوچر پلاننگ اپنی کم بتائیں گے، سنیں گے زیادہ، اتنا فائدہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ان ایام میں کسی باہر سفر کو جانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ ڈارک کلر سب سے کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے، انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ان کا بھی ایام کا صدقہ سبز چیز کا اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ ہر جمعرات اس بخور کی دھونی اپنے گھر میں دیا کرو۔ جیسے ہی تم جمعرات کو اس بخور کو اپنے گھر میں جلاؤ گے، تمام نحس طاقتیں ختم ہو جائیں گی، اور کاموں میں جو الجھن ہے، رشتوں میں جو بندشیں ہیں، شادی میں جو رکاوٹیں ہیں، یا بے سکونی گھر میں جو قائم ہے، وہ سب اختتام کو جائے گی، اور گھر کے چاروں طرف ایک حصار بند جائے گا، اور کبھی بھی کوئی نحس طاقت تمہارے گھر میں داخل نہ ہو پائے گی۔ اللہ کے کرم سے شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، بی بی بادشاہ زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں، تاکہ گھر سے تمام نحست ختم ہو جائے، کامیابی و کامرانی میں جو جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ اختتام تک چلی جائیں، اور گھر میں خیر و برکت اور خوشیاں مسلسل قائم رہیں۔ اگر آپ گھر میں بے سکونی، رشتوں میں بندش، کاموں میں الجھن یا گھریلو اختلافات سے پریشان ہیں تو یہ تمام نحس طاقتوں کو ختم کرنے والا بخور مہربان اسٹون سے آج، کل اور پرسوں کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں، یعنی تاریخ 1، 2 اور 3 دسمبر 2023 تک۔ مجھے امید ہے اللہ کے کرم سے آپ کے گھر میں خیر و برکت، سکون قائم ہوگا، کاموں میں الجھن ختم ہوگی، اور تمام نحس طاقتوں سے اللہ کے کرم سے آپ کا گھر اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان اسٹون سے کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ نحس طاقتوں کو ختم کرنے والا بخور فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ
अमेज़न पे भी मेहरबान स्टोन सर्च करके किसी भी पत्थर के साथ ये बखूर हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें या हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com पे आएं और किसी भी पत्थर के साथ ये बखूर इन 3 दिनों में हासिल करें। या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप्स पे मौजूद है, उनसे भी ये रुकावट, परेशानी, नजर, हसद, तमाम शैतानी ताकतों को खत्म करने वाला ये बखूर किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। बुर्ज तौरस वाले, ये अय्याम आपकी ज़िंदगी के वो हैं जिनकी हसरत आप बार बार करते आ रहे थे। मोहब्बत के हवाले से कोई अच्छी राह, काम के हवाले से कोई अच्छी खबर मंजर आम पे आएगी, लेकिन उसके साथ एक दुख की खबर जुड़ी हुई होगी। कोई चीज़ गुम हो सकती है, कोई चीज़ ऐसी मंजर आम पे आ सकती है जिसकी आपको उम्मीद ना हो। तभी जितना हो सके फिल वक्त आप पहले से तैयार हो जाएंगे। कोई भी दुख या कोई परेशानी छोटी हो या बड़ी आए तो आप उसको हिकमत अमली के साथ मंजर आम पे लेके आएंगे। हिकमत अमली के साथ चलना आपके फ़ायदे को कायम रखेगा। हिकमत अमली को छोड़ के तल्ख, कलामी, जज्बाती और इमोशनल फैसले की तरफ राग़िब होना आपको तज़ील और परेशानी दे सकता है। अगर आप जहाँ सोते हैं वहाँ कोई ऐसी मशीन या ऐसी घड़ी है जो नहीं चलती है, जिसके सेल ख़राब हो चुके हैं, तो उसको फ़ौरन बनाएं। किसी बिगड़ी हुई मशीन या ऐसी किसी चीज़ के साथ सोना जो ख़राब है, यानी जैसे कि जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ सोफ़ा टूटा हुआ है, कुर्सी टूटी हुई है, उस कमरे में कोई कंप्यूटर पड़ा है वो ख़राब है, LCD है वो ख़राब है, तो कोशिश करें उसको बनाएं या कमरे से निकाल दें जहाँ आप आराम करते हैं। इनसे आपकी सोच पे बड़ा अजीब असर पड़ेगा। आप तल्ख हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, तल्ख कलामी के साथ फैसले करेंगे, जज्बाती होकर फैसले करेंगे, उसका नुकसान आपकी तरफ पलटेगा। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वाले, ये 7 अय्याम आपके लिए खुशियों के साथ आ रहे हैं, लेकिन इसमें रफ्ता रफ्ता दुख भी मिलेंगे। लोग बेनकाब होंगे, बेनकाब होकर मंजर आम पे आएंगे। याद रहे, आप उम्मीदें कम रखेंगे तो दुख भी कम मिलेंगे। ये आप सोच लें कि आपके अच्छे दोस्त आप खुद ही हैं। खुद से उम्मीदें रखें, खुद के लिए, खुद की मंजिल के लिए काम करें, खुद की क्वालिटीज़ को ज़्यादा बढ़ाएं, खुद की खूबियों को बढ़ाने की कोशिश करें। दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी। बाकी अगर आप दुनिया के पीछे भाग के उम्मीद रखेंगे तो परेशानियाँ मंजर आम पे आ सकती हैं। सदका ज़रूर निकालिएगा। रोज़ सुबह इस हफ्ते का इसमें ज़्यादा पानी में दम करके पिएगा। इनसे इंशाल्लाह आपको सुकून मिलेगा। उसी सुकून के तवज्जुह से आपके काम में और भी रौनक और कामयाबी कायम होगी। चावल इस हफ्ते कम से कम खाएं, और अगर फल खाते हैं तो वो आपके लिए मुबारक है। अगर खजूर खाते हैं तो ये भी आपके लिए मुबारक है रोज़ सुबह। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज कैंसर वाले, ये अय्याम आपकी ज़िंदगी के रौनक वाले अय्याम है, माशी हालात को बेहतरी की तरफ धकेलने वाले अय्याम है, लेकिन आपका अज़दवाजी हवाले से, मोहब्बत के हवाले से झगड़ा मंजर आम पे दिख रहा है। याद रहे, कमर का घटना चीज़ों को उलझाता है, खुसूसन आपके लिए, क्योंकि आतिशी अय्याम सेजिटेरियस से इस तरह से निकले हैं कि मरीख व अतारत आपके बीच में आ चुका है। तो आप ये सोच लें कि इमोशनल आप हो जाएंगे। आपका इमोशनल होना ये कुदरती है, लेकिन उस एहसास में आगे फ़ैसला करना ये आपकी गलती होगी। तो एहसास में आगे फ़ैसले करने से दूरी इख्तियार करें, जज्बात पे काबू करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपका फ़न कोई बड़ा फ़ायदा आपको देने वाला है। आप और भी खूबसूरत लगेंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन उस तारीफ़ में, उस खूबसूरती की नशे में कोई फ़ैसला ना करें, क्योंकि याद रहे, आप चीज़ों को दिल से देखते हैं, ये आपकी गलती है। दिमाग से देखना आपका फ़ायदा। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें वापस है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अगर इंसान को मालूम हो जाए कि कौन सा दिन उसके लिए मुबारक है, किस दिन में वो किस तरह से फैसला करे, तो कामयाबी इंसान के हमेशा कदमों तले होगी। तभी मैंने और मेरी टीम ने बहुत ही मेहनत के बाद पूरे साल का हॉरोस्कोप, यानी किस दिन किस बुर्ज पे कौन सा एहसास हावी होगा, कब गुस्सा हावी होगा, कौन सा दिन उसके लिए मुबारक है, कौन सा मुबारक नहीं, वो सब एक कैलेंडर में महफूज किया है। 2024 का ये कैलेंडर, जिसमें इस्लामिक तारीखों के साथ साथ मासूमीन की विलादत और शहादत भी महफूज हैं। कब सूरज ग्रहण है, कब चांद ग्रहण है, किस महीने का कौन सा इसमें आज़म है, वो तमाम मालूमात इस कैलेंडर में महफूज हैं। और साथ साथ तावीज़ शम्स और तावीज़ मौला रज़ा इसके पहले पेज पे महफूज किया गया है, क्योंकि जो इंसान तावीज़ शम्स या तावीज़ मौला रज़ा अपने घर में लगाता है और रोज सुबह इन तावीज़ात को देख के आयतुल कुर्सी और नादे अली पढ़ता है, तो उसका घर अल्लाह के करम से तमाम नजर हसद से महफूज रहता है। और फिर वो जहाँ जहाँ कदम उठाता है, फतेह और कामयाबी उसके साथ साथ होती है। अगर आप ये 2024 का कैलेंडर, जिसमें तमाम बुर्ज की मालूमात महफूज हैं, ये तावीज़ात महफूज हैं, लेना चाहते हैं तो आज ही मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें और ये कैलेंडर हासिल करें। याद रहे, ये कैलेंडर्स महदूद मिकदार में हैं। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और 2024 का ये नया कैलेंडर हासिल करें। आप ये
कैलेंडर हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन एप्स पर मौजूद है वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। और अगर अभी ये कैलेंडर आप हासिल करेंगे तो उसके साथ साथ आपको ये रूहानी ताकत वाला बखूर जिसकी ध्वनि देने से घर की तमाम नौसत खत्म होती है फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन पर मबनी है। बुर्ज लियो वाले, ये अय्याम आपकी जिंदगी की वो अय्याम है जिसमें लोग बेनकाब होंगे और फ़ायदे आपको खुल खुल के आ मिलेंगे। अगर आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है। रोज़ कुछ देर ज़मीन पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं तो ये भी आपके लिए मुबारक है। लेकिन कोशिश रखें अय्याम में आप हाजिर दिमाग रहा करें, मीठी ज़बान को कायम रखा करें। कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर तो है, लेकिन मुशावरत थोड़ी सी बुजुर्गों से करें। जिस चीज़ का आपको पता नहीं उसकी सलाह ना दें, क्योंकि किसी की सलाह से या किसी को आप सलाह दे के किसी बर्बादी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। किसी नशे से, किसी खुशी से कोई दुख मिलने वाला है, किसी अपने से कोई दुख मिलने वाला है, तो इसलिए आप पहले से सोच लें खुशियों में नहीं मुब्तला होना बल्कि फ़ायदे की फ़िक्र के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपने इस चीज़ को कायम किया तो कामयाबी आपके पीछे पीछे आएगी। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें बाबत है, स्क्रीन पे आप दे सकते हैं। बुर्ज वर्गो वाले, ये जो नियाम आपकी ज़िंदगी में आए हैं ये आपकी ज़िम्मेदारियों को बढ़ाएंगे, आपके अंदर जज्बा पैदा करेंगे आगे बढ़ने का। और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कोई अच्छी ऑफ़र देंगे और उसी ऑफ़र की वजह से आप और भी तरक्की देखेंगे। आधा घंटा 1 घंटा अगर वॉक पे जाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है। जितना हो सके फिल वक्त अपने आप को अपने आप में उलझाएं और अपनी सेहत का, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। अभी ये वक्त सुनने का है, आपका ज़्यादा सुनना ही आपका असल फ़ायदा है। आपका वक्त से पहले बोलना या वक्त से पहले उन चीज़ों को ज़ाहिर करना जिसका आपको तजुर्बा नहीं, वो आपके नुकसान का सबब बनेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो मुबारक है, बशर्त वो तस्दीक के साथ की गई हो। अगर अज़दवाजी वाले से चंद चीज़ें बिगड़ती हैं तो आपका खामोश रहना तमाम चीज़ों को सुलझा देगा। तल्ख़ कलाम होना, जल्दबाजी में कोई फैसला करना आपको ही बर्बाद कर देगा। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें बाबत है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले, ये हम जितना हो सके सफ़ेद रंग ज़्यादा देखिए। सफ़ेद पर्दे अगर आपके कमरे में लगे हैं, सफ़ेद रंग अगर आपके कमरे में है, सफ़ेद चादर पे सोते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा, क्योंकि फिल वक्त आपको एक ऐसी सलाह, ऐसा मशवरा, ऐसा दोस्त, ऐसी खुशी मिलने वाली है जो तादेर आपको कामयाबी की तरफ राग़िब करेगी। बशर्त उसके लिए आपको हाजिर दिमाग रहना और पुरसुकून रहना बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद रंग साथ रहेंगे तो आप हाजिर दिमाग भी होंगे, पुरसुकून भी होंगे और आपकी ज़बान मीठी भी होगी और आपका फोकस भी कायम होगा और यूँ आप सारे फ़ायदे को आसान और एहसन तरीके से हासिल कर सकते हैं। इन अय्याम में रात को कोशिश करके तली हुई चीज़ें, चिपचिपी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। अगर रोज़ सुबह एप्पल खाते हैं तो बहुत ही मुबारक है। अगर खजूर खाते हैं रोज़ सुबह और खजूर पे इस हफ्ते का इसमें आज़म पढ़ते हैं तो ये भी आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे ज़रूर जाया करें। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें बाबत है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले, ये अय्याम आपको अज़दवाजी हवाले से, मोहब्बत के हवाले से कोई दुख की खबर देंगे। याद रहे छोटी छोटी चीज़ें अगर नज़र यहाँ पे आती हैं जो आपको शायद बड़ी लगती हैं, जिससे आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, अगर उसमें तकलीफ़ आपको मिलती भी है तो सब्र कर लें। थोड़ा सा सब्र बड़ा सा फ़ायदा देगा। अगर गुस्से में आके कोई तल्ख़ कलाम कर देंगे, गुस्से में आके किसी इंसान को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे, बदला लेने की कोशिश करेंगे तो बड़ा नुकसान फिर आपके पीछे पीछे आएगा। याद रहे ये वक्त सब्र का है, क्योंकि बड़ा फ़ायदा उसके सब्र के साथ जुड़ा हुआ है, बड़ी मंजिल सब्र के साथ जुड़ी हुई है। आपका खामोश रहना, हिकमत अमली के साथ जवाब देना, हिकमत अमली के साथ फैसला करना आपको किसी ऐसी मंजिल, ऐसे मर्तबे, ऐसी कामयाबी से मिलाएगा जिसमें सारे लोग चुप हो जाएंगे। अपनी ज़बान से लोगों को जवाब ना दें बल्कि अपने काम से लोगों को जवाब दें, और यही आपकी असल कामयाबी और असल खूबी है। खुद को पहचानें, दुनिया खुद ब खुद आपको पहचान देगी। अगर आप जज्बाती होंगे, इमोशनल होंगे, किसी के लिए रोएंगे तो फिर तज़लील और परेशानी ज़िंदगी में आ सकती है। हाजिर दिमाग रहा करें और जितना हो सके आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाया करें। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें बाबत है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मरजान पत्थर मुसलसल अल्लाह के रसूल पे दुरूद भेजता है, तभी इस पत्थर को पहनने वाला जब भी अपने हाथ में पहन के कोई भी दुआ मांगता है तो वो दुआ उसी वक्त फौरन कबूल हो जाती है। इस पत्थर को मुकद्दर का पत्थर कहते हैं, दुआओं की कबूलियत का पत्थर कहते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पत्थर जन्नती पत्थरों में से है, तभी ये पत्थर मुसलसल हम पे दुरूद भेजता है, और जो इंसान इसको पहन के दुआ मांगता है तो उसकी दुआ उसी पल फौरन कबूल हो जाती है। अल्लाह के वली हज़रत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी मरजान पत्थर पे खास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को दिया करते थे, ताकि वो जब जब ये मरजान पहन के दुआ मांगे या जहाँ पे भी पहन के जाएं
فتح و کامیابی ان کے ساتھ ہو، ان کی منزل آسان ہو، ان کی ساری دعائیں قبول ہوں۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، بی بی باچا زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی مرجان پتھر پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھا ہوا مرجان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربان اسٹوڈنٹس کے نمبر پہ کال کریں اور یہ مرجان پتھر حاصل کریں۔ اگر آج، کل اور پرسوں یہ مرجان پتھر حاصل کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ روحانی طاقت والا بخور جس کی دھونی گھر سے تمام نحوست کو ختم کرتی ہے، فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر 3 دن پر مبنی ہے۔ آپ یہ مرجان ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے اسٹور اور iPhone پر موجود ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ مقدر کا پتھر مرجان جو پہن کے دعا مانگنے سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں حاصل کریں۔ اور سیجیٹیریس والے یہ ایام آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں بار بار آپ پہ اعتراضات اٹھ سکتے ہیں۔ یاد رہے آپ مدھم رہیں، سافٹ رہیں، اپنے کام پہ فوکس کریں۔ فی الوقت اپنے آپ کو مصروف رکھنا، خوش رکھنا ہی آپ کی اصل کامیابی بنے گا۔ کچھ ایسی چیزیں، ایسی اپارچونیٹیز منظر عام پہ آئے گی جس سے آپ کی رونق، آپ کی کامیابی، آپ کا مرتبہ 2 گنا آگے بڑھ جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو اپنے صبر کے ساتھ رہنا ہوگا۔ آپ کا صبر ہی آپ کی کامیابی ہے اور آپ کی جلد بازی ہی آپ کی شکست۔ جتنا ہو سکے ایام میں میٹھی چیزیں کم کھائیں، نمکین چیزیں کم کھائیں، کھٹی چیزیں کم کھائیں، اور وہ چیزیں جو قدرتی ہیں جیسے کہ ایپل ہے، لال گاجر ہے، اس قسم کی چیزیں کھائیں۔ ان سے آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا، زبان میٹھی رہے گی اور آپ کی 6th سینس اسٹرانگ ہوگی۔ آپ کو وقت سے پہلے وقت کا پتہ چلے گا اور صحیح فیصلے کی طرف آپ راغب ہوں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اس میں پتھر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، برج کیپریکون والے۔ یہ جو یہاں ابھی زندگی میں آئے ہیں یہ آپ کو آپ سے ملانے آئے ہیں۔ بہت اچھا وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ ابھی خوشیاں، 3 خوشیاں ایسی آپ کو ملیں گی جن سے رونق زندگی میں آئے گی۔ ایک کا تعلق معاشی حالات سے ہوگا، ایک کا گھر سے ہوگا، اور ایک کا آپ کی محبت، دل یا آپ کی کسی خواہش سے ہوگا۔ یاد رہے فی الوقت جتنا لوگوں کو ہمراز کم بنائیں گے اتنا خوبیاں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ جتنا بات کرتے وقت بات سننے کی طرف راغب ہوں گے اتنا فائدہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یا ڈارک کلر کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے، لال کلر بالکل نہ پہنے، اور اگر کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیتے ہیں اور ہر سانس پہ اسم اعظم پڑھتے ہیں ایک مرتبہ تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ یعنی یا میں رات کو نیم گرم دودھ پیتے ہیں یا صبح اٹھ کے نیم گرم دودھ پہ اس ہفتے کا اسم اعظم دم کر کے پیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا پتھر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، برج ایکویریس والے۔ یہ ایام لکھنے پڑھنے کے ایام ہے۔ جتنا ہو سکے خود کو علمی حوالے سے مصروف کریں۔ کسی ڈاکیومنٹری کو دیکھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کسی لائبریری میں جاتے ہیں تو بہت مبارک ہو، کیونکہ کسی فہم سے، کسی سوچ سے آپ کو کوئی راہ ملے گی اور اسی راہ سے آپ کی ایسی کامیابی جڑی ہوئی ہے جس پہ تعداد لوگ فخر کریں گے۔ یہاں ابھی اداس بیٹھنا، اندھیرے میں بیٹھنا، اداس گانے سننا، اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہونا جس کا تعلق صرف آپ کے احساسات سے ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ فی الوقت آپ حاضر دماغی کے ساتھ قائم رہیں، گوشت اس ہفتے کم سے کم کھائیں تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ اگر روز صبح کھجور پہ ان ایام کا اسم اعظم دم کر کے 27 مرتبہ کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ اگر کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہے، بشرط مشاورت اپنے بزرگوں سے کریں، دوستوں سے نہیں، کیونکہ آپ دل سے ہر اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو آپ کی فیلنگز کو سمجھتا ہے اور ہر اس چیز سے دور جاتے ہیں جو آپ کی فیلنگز کو نہیں سمجھتا۔ یاد رہے جو لوگ آپ کی اصلاح کرتے ہیں چاہے وہ آپ کی فیلنگ کو سمجھے یا نہ سمجھے وہ آپ کے دوست ہیں، لیکن جو تو لوگ صرف تعریف کرتے ہیں، قریب آنے کے لیے خوشامد کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہر خوشامد و تعریف کرنے والا دوست ہو، تو اس کی صلاح پہ فوراً قدم نہ اٹھائیں کیونکہ ظاہر میں کسی جلد بازی سے کوئی نقصان جڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اس میں پتھر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، برج پائسس والے۔ یہ جو یہاں منظر عام پہ آئے ہیں یہ آپ کو رونق کے ساتھ ملانے آئے ہیں، آپ کو ذمہ داری ملے گی، آپ کو کام ملے گا، آپ کو مصروفیات ملے گی، آپ کا مرتبہ عروج کی طرف جائے گا، بس غصے پہ قابو کریں۔ اگر ان ایام میں آپ نے غصے پہ قابو کر لیا تو کسی ایسی خوشی کے ساتھ آپ کے یہ 7 ایام گزریں گے جس پہ تعداد لوگ فخر کریں گے، کوئی بڑا فیصلہ، بڑی منزل یا کوئی مبارک سفر ذائچے میں دکھ رہا ہے۔ یاد رہے فی الوقت باتوں کو سنیں اور فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں، یہی آپ کی اصل منزل ہے۔ کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیتے ہیں تو ان سے آپ کا فوکس قائم ہوگا، فوکس کلیئر ہوگا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، یہ چیزیں آپ کو زیادہ آسان ہو کے سمجھ میں آئیں گی۔ یاد رہے فی الوقت جتنا ہو سکے
کسی کی غیبت نہ کرے، کیونکہ ظاہر چیز میں کسی کی غیبت کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان ملتے ہوئے دکھ رہا ہے، کوئی بات، کوئی چیز، کوئی بندہ برا لگتا ہے تو کسی دوسرے بندے سے اس کی برائی نہ کریں، کیونکہ اس سے کوئی بڑا نقصان آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کو اگنور کریں، فی الوقت اپنے کام پہ فوکس کریں، اپنے آپ پہ فوکس کریں، ان سے آپ کو کوئی بڑی منزل یا بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ ان کا بھی نہیں آپ کا سب چیز کا، اس میں واپس ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔